today we are going to discuss regarding schizophrenia, a group of mental health problems characterized by the psychotic features like a hallucination and delusion. Delusion means what? It's a false, unshakable belief. Mhm. And hallucination means Hallucination, matlab, it's a false perception. false perception. Nothing was there, then also we are feeling like that. And delusion, like if certain things are there, but we are perceiving in different way. Okay, if Uh, there is a rope and we use feel like it. a snake. Yeah, that is illusion. Delusion and hallucinations, there are all type of tactile delusion, hallucination, visual hallucination. There is nothing but we feel Yes. disorder through the process and disrupted interpersonal relationships. Why it is happening? Because disordered thought process, and another reason that is the disrupted interpersonal relationship. Okay, there are certain things happens around the patient that lead to patient to become a suspicious and having all that type of features. Disturbances in affect, mood, behavior, and thought process occurs. Okay, affect means they're sensitized. They are become sensitive, more sensitive. Mood swings will be there, and that will lead some behavioral changes. Treatment with medication control the symptoms associated with the mental health problems. Assessment includes physical characteristics. Unkempt appearance may neglect hygiene, means not so hygienic, good looking features. Eating, sleeping, and elimination are also disturbed. Body image distortion may be preoccupied with the somatic complaint. મને headache થાય છે, મને કોઈ દેખાય છે, staring look હોય. Motor activity, catatonic posturing, holding bizarre posture for a long period. Awkward posture they will carry. Catatonic excitement, moving excitedly with no environmental stimuli present. Okay. થોડુંક રન કરીને દોડે, હીલ ઉપર દોડે. Okay, awkward behavior will be there. Possible total immobilization, inability to respond to the commands or responding only to commands. Okay, they are not able to respond the command. બરાબર, આપણે એને કહીએ કે લાઈ પેલું તારી બાજુમાં પડ્યું છે મને આપ, તો they are not going even answer, they are not even moving, and they are not giving. Okay, sometimes we feel whether they are hearing our order or not. Okay, waxy flexibility. Okay, stereotype, repetitive stereotype movement. Okay, એક જ વસ્તુ કર્યા કરું. Motor activity that may be increased as evidenced by agitation, pacing, inability to sleep, loss of appetite and weight. Okay, મેનિયામાં પણ weight loss થશે, schizophreniaમાં પણ weight loss થશે. That is only reason overactivity and poor nutrition status, loss of appetite and શું કે time નથી મળતો એમને ખાવા માટેનો, એટલા busy હોય. Like that is the main reason. Okay, and impulsiveness વધી ગયું હોય, કંઈક બીજું કર્યા કરે. So we are giving a finger food to them. Possible inability to initiate the activity. Energy, yeah, means not feeling good, energetic. Emotional characteristics, mistrust. હસબન્ડ ઉપર મિસટ્રસ્ટ થઈ ગયું, એનું ક્યાંક અફેર ચાલે છે, યા પોતાના ઓન બિલીફ ચાલે એમના મગજમાં. વ્યૂ ઓફ અ વર્લ્ડ એઝ અ થ્રેટનિંગ એન્ડ અનસેફ. કોઈ એમને મારવા આવે છે, કોઈ એમને નાઇફ લઈને મારવા આવે છે. અફેક્ટેડ, blunted, flat and inappropriate. બરાબર, inappropriate, flat, blunt face હોય. બરાબર, લાગે આપણને આઈ કોન્ટેક્ટ કરે છે, મને જોવે છે, પણ એમનું વિઝન ક્યાંક બીજે જ હોય. બરાબર, એવી રીતના બ્લેન્ક આઈસ થી આપણને જોવે. મે ડિસ્પ્લે ફિલિંગ એન્ડ એમ્બિવેલન્સ, abnormality, helplessness, anxiety, anger, guilt, depression in response to the hallucinations and delusions as a result of grief related to loss of imposed by the illness. Now, compulsive ritual.
જે સ્ટીરિયોટાઇપ એક્ટિવિટી કરે છે એવું પણ આમાં આવે છે. કોન્સ્ટન્ટ રિપીટેટિવ એક્ટિવિટી પરફોર્મડ એઝ એન attempt to solve the conflicting feeling. બરાબર, પર્પઝલેસ પણ હોય, ઇરિલેવન્ટ પણ હોય, પણ એ કન્ટિન્યુઅસલી એ કર્યા કરે અને મગજ એમાં ડાયવર્ટ થતું હોય એવું બિહેવ કરે. ઓવર કોમ્પ્લાયન્સીસ, આ સ્કિઝોફ્રેનિયા વાળા પેશન્ટ ટ્રસ્ટ વર્ધી હોય નહીં. બરાબર, આપણી આગળ સારું બિહેવ કરતા હોય એવું લાગે કે આપણને કોઓપરેટ કરશે, ક્યાંય ભાગશે નહીં, બરાબર રહેશે, પણ એવું એમની ઉપર ટ્રસ્ટ કરવાનો નહીં. ઓવર કોમ્પ્લાયન્સીસ એટલે મીન્સ ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં પણ એ રીતના આવે. attempt to deny responsibility for any action by doing only what another person instruct exactly. Okay, વ્યવસ્થિત કોઈ પણ જાતની રિસ્પોન્સિબિલિટી લઈ શકે નહીં. ધારો કે હાઉસવાઈફ છે, મીન્સ મધર છે બે બચ્ચાની કે એક બચ્ચાની, they are not taking care. affective disturbance, flat or incongruent affect or inappropriate affect. બરાબર, મીન્સ ફ્લેટ ફેસ હશે વિધાઉટ મોર ઇમોશન. altered thought process હશે, staring look હશે. abnormal thought process, impaired reality testing, fragmentation of the thought. fragmentation means thoughts નાની નાની અલગ અલગ ડાયરેક્શનની ચાલ્યા કરતી હશે. થોટ બ્લોકિંગ, બરાબર, યા તો કશું જ ના વિચારે. લૂઝ એસોસિએશન, ઓકે, વિથ ધ રિયાલિટી એન્ડ ઇમેજિનેશન. બરાબર, એસોસિએટ ના કરી શકે ક્યાં શું બોલવું, ક્યાં શું બિહેવ કરવું, કેવા કપડાં રાખવા. ઇકોલેલિયા, પેથોલોજીકલ રિપીટિંગ ઓફ અનધર્સ વર્ડ. બરાબર, આપણે બોલીએ એવું ને એવું જ બોલે. ડિસ્ટોર્ટેડ પરસેપ્શન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, હું હોસ્પિટલમાં છું, મારે આવું ના કરવું જોઈએ કે આવું કરવું જોઈએ, દે આર નોટ અવેર. નિયોલોગિઝમ, made up word that have a meaning only to the client. Okay, new word they will create but we may not be aware. Magical thinking, બરાબર, હસીને થિંકિંગ કરીને પણ વાત કરે. inability to conceptualize meaning in the words or thought. બરાબર, આપણને અને એને પણ ખબર ના પડે કે શું કહેવા માંગે. inability to organize the facts logically. બરાબર, ઘડીકમાં હસબન્ડનું કે, ઘડીકમાં ફાધરનું કે, ઘડીકમાં સનનું કે, ઘડીકમાં પેટમાં દુખે છે એમ કે. તો there is a lot of things they are communicating but that all are the irrelevant and in a fraction. બરાબર, અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાંથી આવતું હોય એવું છે. inability to organize the fact, delusion associated with the thought process or content. Now types of delusion. Loss of references, in which the client believes that the certain event, situation, interaction are related to directly to the self. Okay. Then delusion of persecution, in which the client believes she or he is being harassed, threatened. શંકાઓ કરે ને કે આ તો મારી જ પાછળ કાવતરા કરે છે, આ તો મને ચીટ કરે છે, આ તો મને મારવા આવી જશે ને ચપ્પુ લઈને. તો that is all suspicious and persecution. Delusion of grandeur, in which the client attaches special significance to self in relation to others or the universe, has an exaggerated sense of self and has a basis of it. હું મોટો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છું, that is the grandeur. બધું મને પૂછીને થાય છે. ઓકે, ના ના આવું ના કરે, આમાં તો આવું જ થઈ જાય, આમાં તો આવું જ કરવું જોઈએ, એવી મોટી મોટી એડવાઇસ હોય, મોટું મોટું બોલવાનું ચાલુ કરી દેશે. તો that is the grandiosity. સોમેટિક ડિલ્યુઝન, સોમેટિક વર્ડ આવે એટલે સમજી જવાનું કે અનનેસેસરી અટેન્શન એને જોઈતું હોય. બરાબર, પેઇનની વાત આવે. ઇન વિચ ધ ક્લાયન્ટ બિલીવ્સ ધેટ હર ઓર હિઝ બોડી ઇઝ ચેન્જિંગ, રિસ્પોન્ડિંગ ઇન એન અનયુઝ્યુઅલ વે વિચ હેઝ નો બેઝિસ ઇન રિયાલિટી. પણ લેબમાં કેવું હોય, બધું નોર્મલ, લેબ ડેટા showing the normal. Okay, but in a client brain there is a delusion. તો તમને ખબર પડી ગઈ 4 વસ્તુમાં. Loss of reference, in which the client believes that the certain events and situation and interaction are related to directly to the self. ટોળામાં 4 જણાની વચ્ચે પણ કશું કહ્યું, બરાબર, તો શું એ વિચારશે
ના ના, આને તો મને જ પોઈન્ટ ઓફ કર્યું, પોઈન્ટ કરીને કહ્યું છે, આને મારા માટે જ આવું બોલ્યું, બરાબર. દે આર ટેકિંગ એવરીથિંગ ઓન ધેર હેડ. પ્રોસિક્યુશનમાં શું હતું? મારા હસબન્ડનું અફેર ચાલે છે, આ મને મારવા આવશે, આને મારા માટે આવું કશું જાદુ ટોણા કરી દીધું છે. ધીસ ટાઈપ ઓફ સેન્ટેન્સીસ જનરલી ક્લાયન્ટ આર સેઇંગ એન્ડ ઇટ ઇઝ રિટન ઇન ધ કેસ પેપર લાઈક ધેટ. ગ્રેન્ડ્યુઅરમાં શું થશે? મોટી સુપીરિયરિટી. યા હા સુપેરિટી હા, યુનિવર્સમાં બહુ મોટો મહાન છે એવું. અને સોમેટિકમાં શું થઈ જશે? લાઈક ફિઝિકલ કોઈ સિમ્ટમ્સ નહીં હોય બટ એને એવું ફીલ થશે કે there is certain changes in my body. I have a knee joint pain. I have abdominal pain. No one is care for me. Attention જોઈતું હોય એને થોડું, બરાબર. Perceptual distortion, illusions, which may be belief experience with a misinterpretation or misperception of the reality. બરાબર, illusion થાય કે belief છે જે reality નથી. Hallucination 5 senses માં થાય with no basis in reality, such as perceiving objects, sensation, images. બરાબર, ધારો કે સ્કિન ઉપર કીડીઓ ચડતી હોય, બરાબર, એવું એને ફીલ જ આયા કરે કન્ટિન્યુઅસ. વિચારો કેટલું ઇરિટેટિંગ લાગે. આપણને કીડી ના ચડે તો એક કે બે કીડી જોઈ લે તો આપણને એમ થાય કે આ કીડી છે, કીડી છે. ઓકે, ને એને એવું ફીલ જ આયા કરે છે. Now, language and communication disturbances related to disorders in thought process. બરાબર, thoughts, chemicals up down થઈ ગયા છે. Thoughts is the major role. Inability to organize the language. હવે થોટમાં જ આગુ પાછું આયા કરે છે, irrelevant talk આયા કરે છે, and again language problem. Difficulty communicating clearly. Inappropriate responses to the situation. સિચ્યુએશનની ડિમાન્ડ કંઈક બીજી હોય ને એનું બિહેવિયર કંઈક અલગ જ જતું હોય. તમે ક્વેશ્ચન કંઈ પૂછો ને એનું આન્સર કંઈક અલગ જતું હોય. અ સિંગલ વર્ડ or phrase may represent the whole meaning of the conversation such that the client may feel that she or he has a communicated adequately. બરાબર, એ થોડું થોડું બોલે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ પ્રાઇવેટ લેંગ્વેજ, પોતાની ઓન લેંગ્વેજ બનાવી દેશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ છે that we will discuss in box. Intervention active hallucination. Monitor for the hallucination cue, assess content of the hallucination. બરાબર, એવું બધું થઈ જાય કે હેલ્યુસિનેશનમાં પાછળ કોઈ ચપ્પુ લઈને પડ્યું, પાછળ પડ્યું છે અને વિન્ડોથી કૂદીને નીચે પડી જાય છે. Okay, it may happen. Intervene with a one-on-one contact. Decrease stimuli, move the client to the another area. જો આવા ક્લાયન્ટને સ્ટિમ્યુલસ ના હોવું જોઈએ, ઓવરક્રાઉડેડ એરિયા ના હોવી જોઈએ, ગ્રુપ થેરાપી ના હોવી જોઈએ. Avoid conveying to the client that the others are also are experiencing the hallucination. બરાબર, આને ટીક કરી લો, અંડરલાઈન કરી દો. ક્લાયન્ટ તમને એવું કે આવા ક્વેશ્ચન પૂછાશે કે મને ત્યાં આગળ ડોરની જોડે એક શેડો દેખાય છે, ડુ યુ ફીલ ધેટ? તો આપણે ઘણીવાર શું કહી દઈએ કે હા ભાઈ ક્લાયન્ટ મીન્સ વાયોલન્ટ થઈ જશે, તો આપણે એને હા કહી દીધું, હા મને દેખાય છે કે લાઈક ધેટ. તો એવું નથી કહેવાનું, અવોઇડ કરવાનું છે આ સિચ્યુએશન. તમારે શું કહેવાનું એ વખતે? નથી કે દેખાય છે એવું બી નહીં, વચ્ચેનું કશું કહી દેવાનું કે મને ત્યાં ડોર દેખાય છે. Okay, so this is the technique to handle the question. Okay, you are even not saying a no, even you are not saying a yes, but you are having a diplomatic answer. Okay, so avoid conveying to the client that the others also are experiencing hallucination. બરાબર, કે મને દેખાય છે, નાને દેખાય છે, અહીંયા છે જ, એવું તો ના જ થવું જોઈએ. Respond verbally to anything real that the client talks about. બરાબર, મેં જેમ તમને કહ્યું ને કે ડોરની જોડેનો શેડોનું કશું જ વાત નથી કરતા, પણ રિયાલિટી છે કે ડોર તો છે જ ત્યાં. તો આઈ એમ ટોકિંગ લાઈક આ ડોર ઓપન છે, ડોર ક્લોઝ છે, મને દેખાય છે. Something like that you are telling. Okay, avoid touching the client. બરાબર, અવોઇડ કરવાનું, ટચ નથી કરવાનું. Encourage the client to express the feeling. During a hallucination, attempt to engage the client's attention through the concrete activity. Okay, give certain things you can give in their hands. Okay,
બુક્સ જેવું કંઈક આપી શકો તમે, ઓકે, યા તો કશું બનાવવાની વસ્તુ આપી શકો, વાળવાની વસ્તુ આપી શકો, ફોલ્ડ કરી દો તમારા ક્લોથ્સ, ઓકે, સો ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ રીડાયરેક્ટ ધેમ. ખબર પડી ગઈ ને? કોન્ક્રીટની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. ઓપ્શનમાં છે ને આવું ને આવા સેન્ટેન્સીસ નહીં હોય, પણ આ ટાઈપના સજેશન હશે કે તમે શું કરાવશો. તો કોન્ક્રીટ કશું એવી એક્ટિવિટી દેખાતી હોય કે જે એને હેલ્યુસિનેશનમાંથી ડેવિએટ કરી આપે, તો એવું એને આપો. હાથમાં કશું, બરાબર, એટલે એ એક્ટિવલી એમાં એન્ગેજ થઈ જાય. Accept and do not joke about or judge the client's behavior. Okay, don't joke, don't laugh, accept as the client is, and don't make a decision on clients. Don't judge. ક્લાયન્ટને પણ જજમેન્ટલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે આપતા હોઈએ એવું લાગવું જોઈએ નહીં. આવું તો થશે જ, આવું પણ બોલવાનું નથી. Provide easy activities and a structural environment with a routine activities of daily living. Okay, એને શું કહ્યું છે? ઇઝી એક્ટિવિટી એને પ્રોવાઈડ કરો, બરાબર, એને સ્ટ્રક્ચર એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો. સ્ટ્રક્ચર એન્વાયરમેન્ટ મીન્સ એઝ the client want and as there is a setup of locker, comb and everything. ઓકે, તો એ ફર્સ્ટ ડે છે એવું ને એવું જ રાખવાનું, સ્ટ્રક્ચર રાખવાનું, જ્યાં ત્યાં પડેલું ક્લમઝી હોવું જોઈએ નહીં. રૂટીન એક્ટિવિટીઝ એની મેક્સિમમ એનું પાર્ટિસિપેશન લો. ડિક્રીઝ સ્ટિમ્યુલાઈ એઝ નીડેડ. સ્ટિમ્યુલાઈ કેવા કેવા હશે? વધારે પબ્લિક, વધારે ટોકિંગ, ટચિંગ ટુ ધ પેશન્ટ, ઓકે, ફોલ્સ રીએશ્યોરન્સ. ફોલ્સ રીએશ્યોરન્સ નહીં આપવાનો. પછી બધા ભેગા થઈને એના રિલેટેડ વાતો કરતા. આપણે ઇન્ડિયામાં એવી તકલીફ જ છે. પેશન્ટ અહીંયા સુવે છે, સ્કિઝોફ્રેનિયાનું જે સાંભળે છે, ને બાજુમાં જ બે રિલેટિવ ભેગા થઈને પેશન્ટની કન્ડિશન ડિસ્કસ કરશે. ઓકે, તો પેશન્ટને બિલકુલ સારું લાગે નહીં. Administer medications as prescribed. For a client with a hallucination, safety is the first priority. Ensure that the client does not have an auditory command telling him or her to harm self or others. બરાબર, અંડરલાઈન કરી દો. સેફટીની છે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે, બરાબર. ડોન્ટ લીવ એની શાર્પ ઓબ્જેક્ટ, સીઝર, નાઇફ, આવી વસ્તુઓ ના હોવી જોઈએ, ભલે એને એપલ ખાવું છે કે કંઈ પણ છે. એન્શ્યોર ધ ક્લાયન્ટ ડઝ નોટ હેવ એની ઓડિટરી કમાન્ડ, બરાબર. એનો ઓડિટરી કમાન્ડ નીચે અંડરલાઈન કરી દો. તું હવે આ તારો છેલ્લો દિવસ છે, હવે તું મરી જઈશ, ઓકે, એવું સમથિંગ લાઈક, બરાબર. એવું બધા કમાન્ડ એના મગજમાં આવવા જોઈએ નહીં. નહીં તો તું આને કિલ કરી દે, નહીં તો આમ થશે તેમ થશે, તો એવું નહીં. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર ધ ડિલ્યુઝન. ઇન્ટરેક્ટ બેઝડ ઓન ધ રિયાલિટી. બધામાં એક જ સ્ટેટમેન્ટ આવે છે, રિયાલિટી. અવર કમ્યુનિકેશન મસ્ટ બી વિથ નિયર ટુ ધ રિયાલિટી. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ એક્સપ્રેસ ફીલિંગ્સ. Do not dispute the client to try or convince the client that delusion are false. જેમ મેં તમને કહ્યું ને હેલ્યુસિનેશનમાં સેમ. ઓકે, ક્લાયન્ટ જોડે આપણે એની અગેન્સ્ટમાં નથી જવાનું, કાં તો તું ખોટું વિચારે છે તો ખોટું જ છે, તું આવું બધું વિચારે છે. Do not dispute the client and try to convince. ના, નથી જ, દોરો જ છે, રોપ જ છે, એવું કશું જ નહીં. ઓકે, અને એનું ડિલ્યુઝન ફોલ્સ છે એવું એને કન્વિન્સ નહીં કરવાનું. ઇનિશિયેટ એક્ટિવિટીઝ ઓન અ વન બેઝિસ. એની જોડે કમ્યુનિકેટ કરો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. નો ગ્રુપ થેરાપી ઇઝ નીડેડ. Altered hospital routine. Separate room should be provided with this patient. Altered hospital routines are necessary, such as by using canned or a packaged food or a food from a home. Clear? જેનાથી શું આપણે અવોઇડ કરી શકીએ? એનું જે પરસિક્યુશન છે ને, સસ્પિશિયસનેસ, એ અવોઇડ કરી શકીએ છીએ, બરાબર. કે ભાઈ જો ફૂડ પેક જ છે, નો વન હેઝ મિક્સ્ડ એનીથિંગ ઇન ધીસ, ઓકે, ધીસ ફૂડ ફ્રોમ યોર હોમ. રેકોગ્નાઇઝ એકોમ્પ્લિશમેન્ટ એન્ડ પ્રોવાઇડ અ પોઝિટિવ ફીડબેક ફોર અ સક્સેસ. જો એને નાનું નાનું સારું કર્યું છે, કોઈ એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટ કરી છે, તો તમે એને કરો. આ પેશન્ટની અંદર મેઇન પ્રોબ્લેમ છે ટ્રસ્ટ. પેશન્ટ આપણી ઉપર ટ્રસ્ટ કરતું હોતું નથી. પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ.
involves the consistent expression of the various inflexible maladaptive behavior pattern or a trait that may impair functioning and relationship. The client usually remain in a touch with the reality and typically has a significant lack of insight in self-identity and interpersonal behavior, in empathy and intimacy. Stress exacerbates the manifestation of the personality disorder, no directly associated with the effect of substance misuse and general medical condition such as severe head injury. Now, characteristics too. Poor impulse control, acting out to manage internal pain. બરાબર કોઈ પણ જાતનું દુઃખ છે તે જલ્દી એ એક્સપ્રેસ કરશે. Forms of acting out include physical verbal attacks such as the yelling, swearing, self-injurious behavior such as cutting own skin, banging the head, punching self, manipulation, substance abuse, બરાબર promiscuous sexual behavior, multiple sex partner, ઓકે અને સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ્સ હોય છે ને અમુક લોકો બહુ જ ગુસ્સો આવી ગયો મને સિચ્યુએશન મારા કંટ્રોલમાં નથી, નો વન ઇઝ ધેર ટુ ફાઇટ, આઈ કેન કે તો હું શું કરવા લાગીશ, આ બધામાંથી કોઈ એક અમુક વસ્તુ કરીશું. જો જે માણસે વધારે ગુસ્સો આવતો હોય તો એનું શું કરશે, ફ્રસ્ટ્રેશન બહાર નીકળવાના રસ્તા શોધશે. તો એ અલગ અલગ રીતના થશે. બરાબર. The client may be preoccupied with the such things such as the self, religion or sex. બરાબર એક જ સરખા વિચારો my preoccupied રહેશે. મૂડ characteristics may experience abandonment and depression. બરાબર abandonment એટલે હું આ દુનિયાથી અલગ થઈ ગયો છું, કોઈને મારી જરૂર નથી, કોઈ મારી વેલ્યુ નથી કરતું. બરાબર અને ડિપ્રેશન આવી જશે. મૂડ મે ઇન્ક્લુડ રેગ, ગિલ્ટ, રિવેન્જ લેવાનું. બરાબર ગિલ્ટ, ફિયર, એમ્પથીસ. બરાબર એમ્પથી, સિમ્પથી ધેટ ઇઝ ફાઇન. એમ્પથી મીન્સ ક્લાયન્ટ બી રડે ને હું બી રડું. બરાબર સિમ્પથી રાખવી જોઈએ. એમ્પથી ઇઝ લિટલ બીટ ક્રિટિકલ. Now, impaired judgment, difficulty with the problem solving. Client is unable to solve the problem. એટલે જ એને head banging કરવું પડે છે. Okay. So, avoid anger. In very much difficult situation is there, then also it will lose yourself only. Difficult, the problem solving inability to perceive consequences or the behavior. એ perceive પણ નથી કરી શકતું કે સામેવાળું શું point of view કહેવા માંગે છે, એકચ્યુઅલી અત્યારે સિચ્યુએશન શું છે, અત્યારે મારે આવું બિહેવ ના કરવું જોઈએ. સો દે આર not even able to decide. They directly behave. Impaired reality testing, distortion of the reality and often projection of own feeling onto other. બરાબર રિયાલિટી ને થી દૂર છે અને શું કરે છે, જે મારી ફિલિંગ છે ને એને હું બીજાની ઉપર થોપીશ. ઓકે પ્રોજેક્શન ઓફ ઓવર ઓન ફિલિંગ ઓન અધર. ઇમ્પેર્ડ ઓબ્જેક્ટ રિલેશન, rigid, inflexible with the difficulty in intimate relationship. બરાબર સ્પાઉસ જોડેના રિલેશન પણ સારા હોતા નથી. ઇમ્પેર્ડ સેલ્ફ પરસેપ્શન, ડિસ્ટોર્ટેડ સેલ્ફ પરસેપ્શન, એક્સપિરિયન્સ ઓફ સેલ્ફ હેટ, સેલ્ફ આઈડિયાલાઇઝેશન. બરાબર ઘણી વાર એને એવું થાય કે મેં મારી લાઈફમાં બહુ જ ખોટા કામ કરી દીધા છે, મેં આ નથી બરાબર કર્યું, આ નથી કરી શકતો, તો સેલ્ફ હેટ છે એ બધું. ઇમ્પેર્ડ થોટ પ્રોસેસ, કોન્ક્રીટ and diffuse thinking, difficulty in concentrating and impaired memory. Impaired stimulus barrier, inability to regulate the incoming sensory stimuli, increased excitability, excessive response to noise and light, poor attention span, agitation, insomnia. Now cluster A personality disorder. Types include the odd disorder like a schizoid, schizotypal and paranoid. Okay, schizoid personality disorder છે શું છે?
Schizoid personality disorder is characterized by an inability to form warm, close, and social relationships. Social detachment and lack of close relationship, interest in a solitary activities, independent activities, aloofness, indifferences, restricted expression of emotions, and lack of interest in a other. બરાબર? ક્લિયર થઈ ગયું? સ્કિઝોઇડ પર્સનાલિટીઝ રિગાર્ડિંગ રિલેશનશિપ, લવ ફેલિયર, હસબન્ડ વાઇફમાં પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય, બરાબર, ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, સોશિયલ ના થતું હોય, હેપીનેસ છે તો એ એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતું, એકલું, અલુફનેસ એટલે લોનલી રહેવું, એને વધારે ગમે પોતાની ઓન દુનિયામાં, ઇન્ડિફરન્સ હોય. Schizotypical personality disorder is characterized by the display of abnormal and highly unusual thought, perception, speech and behavioral pattern. જો highly unusual thoughts છે, હવે આમાં બધું વધારે થોડું ક્રિટિકલ છે. તો એમાં છે સસ્પિશિયસનેસ એન્ડ પેરાનોઇયા, જે મેં કહ્યું હતું એ મેજોરિટીમાં સ્પાઉસની ઉપર સસ્પિશિયસનેસ થાય. ઘણા લોકોને સ્કિઝોફ્રેનિયા હોય ને તો એ અમુક બહુ માઇલ્ડ હોય, એના સિમ્ટમ્સ કદાચ હજી આઈડેન્ટિફાઈ નથી થયા, પણ જેમ લાઈફની અંદર આગળ જતા જશે એમ થોડા ઘણા બીટર એક્સપિરિયન્સીસ છે. ઓકે, ટ્રસ્ટ કોઈ ફ્રેન્ડે ઇવન તોડી કાઢ્યું કે કશું કામ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, અને ઇટ વિલ બી પ્રિસિપિટિંગ ફેક્ટર ફોર એટ ધેટ એજ, અને એના પછી એને વધારે તકલીફ ચાલુ થઈ જાય સ્કિઝોફ્રેનિયાની. બરાબર, unable to understand how behavioral impacts on other. બરાબર, એને એ નથી ખબર પડતી કે સામે કેવું ફીલ થશે. eccentricity, magical thinking or thinking, speech, relationship deficit, blunted affect, recursiveness. બરાબર, બધાનો એક જ મિનિંગ થાય છે કે not having a good social family relationship and with a spouse also. પેરાનોઇડ અને સસ્પેક્ટ વધારે કરી દે. બરાબર, સસ્પિશિયસનેસ બહુ જ હોય, નાની નાની વસ્તુમાં સસ્પિશિયસનેસ હોય. પેરાનોઇડ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર is characterized by the suspiciousness and mistrust of other, may be suspicious, distrusting, argumentative, hostile, aloof, rigid, critical, controlling others. હું કહું ને એમ જ થવું જોઈએ. બરાબર, કયું મૂવી હતું, ગેંગસ્ટર મૂવી છે, એની અંદર સ્કિઝોમાં હોય છે કંગના રાણાવતને. મે હેવ અ થોટ ઓફ ગ્રેન્ડિયોસિટી. Do not whisper or laugh in front of a client with a paranoid personality disorder. બરાબર, અંડરલાઈન કરી દેજો. Otherwise, what will have the client will understand? If you do whisper or laugh in front of client with other staff, if you are talking by seeing on the client, then what will happen? Delusion of persecution. Okay, and the client becomes suspicious on you. You are making some indifference in the food or something like that, because the client will think that you are talking about the laughing at him or her. એના ઉપર હસીએ છે, એના ઉપર જજમેન્ટ કરીએ છે, ભલે આપણું કોઈ અલગ મેટર છે. This increases the paranoia. બરાબર, suspiciousness. Now, cluster B personality disorder includes the dramatic, emotional, erratic types, histrionic, narcissistic. આ બધા લખશો ને તમે, આવા બધા વર્ડ્સ, તેની અંદર છે ને બહુ જ બધું લિસ્ટમાં સિમ્ટમ્સ આવી જશે કે હંમેશા બીજાની ઉપર બ્લેમ કરે. નાર્સિસ્ટિકમાં એવું છે. એન્ટી સોશિયલ, ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ આવી જાય અંદર. બરાબર, તો એન્ટી સોશિયલ છે અને બોર્ડર લાઇન છે. હિસ્ટ્રિયોનિક પર્સનાલિટી, histrionic disorder is characterized by the overly dramatic and intensively expressive behavior. બરાબર, એવું નથી કહેતા હિસ્ટીરિયા આવી ગયો, કન્વલ્ઝન જેવું આવે, પણ જે કન્વલ્ઝનનું કોઈ ફિઝિકલ પેથોલોજીકલ રીઝન હોય નહીં. ધીસ ઇઝ ઓનલી સાયકોલોજીકલી. એડલ્ટ ગર્લ એની અંદર જોવા મળે, વુમન્સમાં વધારે જોવા મળે. લાઇવલી એન્ડ ડ્રામેટિક, એન્જોયસ બિંગ અ સેન્ટર ઓફ અટેન્શન. બરાબર, એને અટેન્શન જોઈતું હોય.
હેઝ પુઅર એન્ડ શેલો. તમે તમારા ક્લાસમાં નહીં તો આગળ જુનિયર યા સિનિયરમાં પણ જોયું હશે કે કોઈને બહુ ખેંચ આવી ગઈ ને પડી ગઈ ને એવું બધું બિહેવિયર હોય છે. મેં અત્યાર સુધી 5-6 જણાનું તો જોયેલું છે. હેઝ અ પુઅર એન્ડ શેલો ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ, may be sexually seductive or provocative, dramatize her or his life and may appear theatrical. બરાબર, એની પોતાની ઓન સ્ટોરી હોય. ઘણા લોકો ગોસ્ટ સ્ટોરી એ કહે કે અમારા ગામડામાં આવું હોય છે ને આ વળગ્યું હતું ને આવું છે, એના પેરેન્ટ્સ એટલું બિલીવ કરી દે. સાયકિયાટ્રિક ડોક્ટર જોડે ના જાય, ભણવાનું છોડાઈ દે. ઓવરલી કન્સર્ન વિથ ધ અપીરિયન્સ, ઇઝીલી બોર્ડ. એને કશીક ને કશીક એક્ટિવિટી, કશુંક ને કશુંક કમ્યુનિકેશન, એ પણ એનું સેલ્ફ ઓરિએન્ટેડ જ. બરાબર. Now, narcissistic personality disorder is characterized by an increased sense of self-importance, preoccupation. Self-importance means એ એનું ને એનું જ ધ્યાન રાખ્યા કરે, બીજા બધાને પણ એની જ એક્ટિવિટીમાં બિઝી રાખે કે તું મને આ કરી આપ, તારે મને આમ કરી આપું, લાઈક ધેટ. Preoccupation with fantasies and unlimited success, linked to admiration and inflation of the accomplishment. બરાબર, મેં આમ કર્યું, appreciation they want, over estimation of ability. બરાબર, હું તો આવું કરી જ દઈશ, મારે તો આમ ડાયા હાથ તો કામ, લાઈક એમને એવું હોય કે મારે તો આ એક્ઝામ બહુ જ હું પાસ કરી દઈશ, લાઈક ધેટ. અંડર એસ્ટિમેશન ઓફ ધ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અધર્સ એન્ડ ઇગ્નોર ધ અધર્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ફેમિલી મેમ્બર છે, એમના પેરેન્ટ્સ છે, એમનું સ્પાઉસ છે. ઓકે, લેક ઓફ આ નાર્સિસ્ટિક પર્સનલ, આ બધા નોર્મલ છે. નાર્સિસ્ટિક પર્સનાલિટી નોર્મલી પણ હોય, એમાં કોઈ મેડિસિન્સ ના ચાલતી. Lack of empathy and sensitivity to need of the others. Antisocial personality disorder comprise a pattern of irresponsible and antisocial behavior, selfishness, and inability to maintain lasting relationship. બરાબર, ફ્રેન્ડ્સ બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી ના રહેતા હોય. Poor sexual adjustment, a failure to accept social norms. સોસાયટીમાં એટલું જ્યાં જ્યાં જવાનું છે, નથી જવાનું, એ બધું ના મેન્ટેન થતું હોય. A tendency toward the irritability and aggressiveness, lots of aggressiveness and hostility will be there. બરાબર, કારણ કે કેવું છે, એન્ટી સોશિયલ, ટેરરિસ્ટ, ક્રાઇમ, નાના નાના ક્રાઇમ કરવા વાળા. બરાબર, આવા બધામાં આપણી આજુબાજુ હોય છે. તો તમે આપણે ન્યૂઝ સાંભળો તો તમે ઘણા એવા કેસ જોતા જ હોવ, કારણે આવું કર્યું. નવા નવા જે પહેલેથી ક્રાઇમ નથી, ક્રિમિનલ નથી, પણ એને કંઈક તો કરી દીધું છે, એનામાં થોડા થોડા આવા પોઈન્ટ્સ હોય જ. પરસીવ ધ વર્ડ્સ એઝ અ હોસ્ટાઇલ. બરાબર, દુનિયા એના માટે આખી હોસ્ટાઇલ છે. હોસ્ટાઇલ મીન્સ લાઈક અગ્રેસિવ ને એવું કહે ને, મારામારી, હોસ્ટાઇલ બિહેવિયર. લેક ઓફ એમ્પથી એન્ડ ફિલિંગ ઓફ રિમોર્સ. બરાબર, કોઈની ફિલિંગ્સને મીન્સ ફીલ નહીં કરે. ઇગોસેન્ટ્રિઝમ. બરાબર, ફોકસ્ડ ઓન ધ પર્સનલ ગ્રેટિફિકેશન. ઇગોસેન્ટ્રિઝમ સાઉથના મૂવીમાં આપણે જોયેલું જ છે. એન્ટી સોશિયલ પર્સન હોય જે, બરાબર, એમ બતાવે કે હું બહુ સમથિંગ છું, લાઈક ધેટ. સો મચ ઈગો. બરાબર, કોઈ એનું થોડુંક ઈગો હર્ટ કરી દીધો તો પણ એને હેરેસ કરે. ફોકસ ઓન ધ પર્સનલ ગ્રેટિફિકેશન, ડિસીટફુલ એન્ડ મેનિપ્યુલેટિવ. બરાબર, સામેવાળાને મેનિપ્યુલેટ કરે, પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ માટે કરે. મેનિપ્યુલેટ મીન્સ આપણે, બરાબર, હું કોઈને થોડાક શબ્દો સારા બોલું, બરાબર, પછી એને થોડુંક મારી તરફ કરું અને પછી હું એની જોડે મારું કામ કરું, ધેટ ઇઝ મેનિપ્યુલેટ. ઇરરિસ્પોન્સિબલ. બરાબર, ફેમિલી માટે પણ રિસ્પોન્સિબલ રહેશે ના, ફેમિલી માટે, ચિલ્ડ્રન માટે. ઇમ્પલ્સિવ એન્ડ એંગેજ ઇન અ રિસ્ક ટેકિંગ બિહેવિયર. બરાબર, એને કેવું છે કે મારી જાતને મારે પ્રૂવ કરવું છે, તો ઇમ્પલ્સિવ થઈ જાય છે કે હું તો કરીશ જ, હું તો આમ કરીશ જ, લાઈક ધેટ. persistent or frequent feeling of anger. ગુસ્સામાં જ રહેતા હોય. અમુક લોકો લીડરશીપ હોય ને, અમુક છોકરાઓના ગ્રુપ હશે ને, એમાં આવા લોકો હશે. ઇમ્પલ્સિવ હશે કે રિસ્ક ટેકિંગ, કોણે આવું કર્યું, લાવો ચલો જઈએ, બારો ચડાઈને ખાલી ખાલી ઉપડી જાય. સ્ટાર્ટિંગમાં એવું વધારે હોય, એડોલેશન હોય ત્યારે, એડલ્ટ હોય ત્યારે.
ઓકે દેન persistent and frequent feeling of anger, કઈ હોય કે ના હોય પણ એમ પ્રૂવ કરે કે મને બહુ ગુસ્સો આવે છે, જે લાઈક એનું પ્રાઉડ કરતા હોય લાઈક ધેટ. refusal of a conform or to social rule and normative behavior, બરાબર. સોશિયલ રૂલ એટલે લાઈક કોઈના મેરેજમાં જવું, કોઈના બેસવામાં જવું, કોઈ ગેસ્ટ આવે તો સારી રીતે બિહેવ કરવું, એ ટાઈમે પ્રેઝન્ટ રહેવું. તો આવા બધામાં પણ શું હોય, એ લોકો લેકિંગ હોય, બરાબર. કોઈને હસીને બોલાવવું, તો દેટ ઇઝ ઓલ કમ્સ અંડર સોશિયલ રૂલ. તો એ કેવા છે, એન્ટી સોશિયલ. ક્લિયર. Borderline personality disorder is characterized by the instability in an interpersonal relationship, unstable mood and self-image, and impulsive and unpredictable behavior. કેવું છે અનપ્રેડિક્ટેબલ, બરાબર. હમણાં બહુ સારી રીતના વાત કરતા હોય અને પછી તમારી સામે જોવે બી નહીં, બરાબર. એ ટાઈપનું બિહેવિયર હોય. તમે કોણ, હું કોણ, તમારી જોડેથી કામ પતી ગયું. તો ઇમ્પલ્સિવ છે, બરાબર. અનસ્ટેબલ મૂડ અને સેલ્ફ ઇમેજ, મૂડ અનસ્ટેબલ રહે એ પ્રમાણે એની સેલ્ફ મીન્સ એની ઇમેજ પણ બીજાના માટે થોડું ચેન્જ લાગે. ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ ઇનસ્ટેબલ છે. પુઅર સેલ્ફ રિગાર્ડ ઓર અનસ્ટેબલ સેલ્ફ ઇમેજ, બરાબર. એવું કે છે કે લાઈક પોતાની જાતથી સેટિસ્ફાઈડ હોવું નહીં. પુઅર સેલ્ફ રિગાર્ડ અને સેલ્ફ ઇમેજ. લેક ઓફ સેલ્ફ ડાયરેક્શન, બરાબર. શું સારું છે એના માટે એને ખબર નથી. અનસ્ટેબલ એન્ડ હોય છે ઘણા લોકો, ખબર છે આવું બધું થાય ત્યારે શું કરે, જોબ છોડીને ઘરે બેસી ગયા હોય, જોબલેસ હોય. lack of self direction, unstable and intense personal relationship, okay. સારા રિલેશનશિપ નહીં રહેતા એના. લેક ઓફ એમ્પથી, ફિલિંગ જ નથી ટુવર્ડ નીડ્સ એન્ડ ફિલિંગ ઓફ અધર્સ. એક્સ્ટ્રીમ શિફ્ટ્સ ઇન અ મૂડ, બહુ ડિપ્રેસિવ, બહુ હેપી, પછી બોલવા લાગે. ઓલ્ડ એજ જેમ જેમ થાય થોડાક એ લોકો આવા ચીડિયા થઈ ગયા હોય, બરાબર. ઇમ્પલ્સિવ થઈ જાય. એંગેજ ઇન અ રિસ્ક ટેકિંગ બિહેવિયર, બરાબર. આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ, અમુક લોકો હોય જ સમાજમાં જેની જોડે આર્ગ્યુમેન્ટમાં પહોંચી જ ના વળે તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરાય, બરાબર. તો દેટ ઇઝ આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ. એવું નહીં, આપણે જ્યારે સાયકિયાટ્રિક ભણીએ ને તો ઘણી બધી વસ્તુ આપણને આપણામાં પણ દેખાય કે ભાઈ આવું કશું આપણામાં, આપણને આવું ના થઈ જાય આગળ જતા જતા, લાઈક દેટ. ઓકે સો આર્ગ્યુમેન્ટિવ હોય એન્ડ હોસ્ટાઇલ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ પરસીવ્ડ સ્લાઇટ્સ એન્ડ ઇન્સલ્ટ. મીન્સ કોઈએ કશું એને કહી દીધું, ઇન્સલ્ટ ફીલ કરી દીધું તો. ડિપ્રેશન થઈ જાય, મેનિપ્યુલેશન. ઇન્ટેન્સ ફીલિંગ એન્ડ એન્ઝાઇટી ઇન રિસ્પોન્સ ટુ સ્ટ્રેસ. સ્ટ્રેસ આવે એટલે બહુ પેનિક, બહુ સ્ટ્રેસ આવી જાય. ક્રોનિક ફિલિંગ્સ ઓફ એમ્પ્ટીનેસ, બરાબર. કશું ખૂટે છે, કશું ખૂટે છે, કશું અકમ્પ્લિશ નથી કર્યું મેં, મને કશું મળ્યું નથી, તે બધું સેલ્ફ રેજ છે. ઇન્ટેન્સ ફિયર ઓફ બીઇંગ રિજેક્ટેડ, બરાબર. કોઈ મને બોલાવશે નહીં તો, કોઈ મને માન નહીં આપે તો. સ્પ્લિટિંગ, sees others as all good or all bad. Create conflict between individuals by playing one person against another person. આવું તો પર્સન હોય ને હોય જ ના હોય આવું કે જે આ બાજુ જઈને કંઈક અલગ કરતું હોય, આ બાજુ જઈને કંઈક અલગ કહેતું હોય. ઓકે સો દેટ ઇઝ ધ સ્પ્લિટિંગ. ઓકે એ શું કરે છે, બે પર્સનને અલગ અલગ વસ્તુ કહે છે અલગ અલગ રીતે. તો શું થશે એના લીધે, ક્વોરલ થઈ જશે, બરાબર. સ્પ્લિટ થઈ જશે બંને, જો એ બે સારા ફ્રેન્ડ્સ હશે. Now, cluster C personality disorder include anxious, fearful types of the personality disorder, obsessive compulsive personality, avoidant and dependent. બરાબર. તમારે કે આ બધી પર્સનાલિટીઓ ગોખીને બેસવાનું નથી. આમાં જે મેજોરિટી ઇન્ટરવેન્શન્સ હોય છે ને એના જ બેઝ ઉપર તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ થતા હોય છે. તમને આમ થોડું થોડું ક્લિયર થઈ જાય કે ભાઈ આવું હોય પેશન્ટ ત્યારે આવું બિહેવ કરવાનું છે, બાકી આવું કશું બાય હાર્ટ કરવાનું કે એવું જરૂર છે નહીં. Obsessive compulsive personality disorder is characterized by the difficulty in expressing warm, tender emotion, perfectionism, because here it's a OCD, બરાબર. OCD ટાઈપ પર્સનાલિટી છે જેને OCD થવાની પોસિબિલિટી વધારે છે.
સ્ટબર્નનેસ, આમ જ થવું જોઈએ, આ વસ્તુ તો અહીંયા જ હોવી જોઈએ, તો દેટ ઇઝ સ્ટબર્નનેસ. ધ નીડ ટુ કંટ્રોલ ધ અધર્સ, હું કહું એમ કેમ ના થાય, કેમ એણે મારું કહ્યું ના કર્યું. ઓકે, ડિવોશન ટુ વર્ક, એક્સેસિવ ડિવોટેડ ટુ વર્ક, એમ આમથી આમ થયું, આમથી આમ થયું તો ના ચલાવી લઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઓસીડી પર્સનાલિટી. હોય છે ને આવું ઘણા લોકોમાં, બરાબર, એ જેમાં હોય એમાં એવું કહેવાનું ભાઈ તમને ઓસીડી ના રિસ્ક વધારે છે. પરફેક્શનિસ્ટ વિથ ધ અનરિઝનેબલી હાઈ એક્સપેક્ટેશન ટુ સેલ્ફ, બરાબર, એ શું કરશે, એને સ્ટ્રેસ પણ આપશે કે મારે ટાઈમ પર પહોંચવું જ છે, ટાઈમથી 5 મિનિટ પહેલા કરવું જ છે, મારે આમ જ કરવું છે, આમ જ થવું જોઈએ, આટલામાં ડેડલાઇન છે. સો ધેટ વિલ ગીવ સ્ટ્રેસ. ઇનફ્લેક્સિબલ, પ્રીઓક્યુપાઇડ વિથ ધ ડિટેલ્સ એન્ડ રૂલ્સ, શું કરશે, અમુક એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, અમુક જગ્યાએ શું જોઈએ, ફ્લેક્સિબિલિટી જોઈએ. He is becoming inflexible, she is becoming inflexible, then what will happen, there will be a more enemies. Clear? Preoccupied with the details and rules, શું કર્યું હશે એને, આમ જ રૂલ છે, આમ જ ડિટેલ્સ છે, તો આમ નહીં જ થાય. ઓકે, then sense of self derived primarily from the work. ઓકે, વર્કમાંથી સેન્સ પોતાની જાતે એને વિચારી રાખ્યો કે આ રીતના વર્ક થવું જોઈએ. સોશિયલ પર્સનલ રિલેશનશિપ viewed as a secondary to work. Okay, always give priority to work and not to the personal relationship or any professional secondary relationship. પ્રોડક્ટિવ વર્ક એનો પ્રોડક્ટિવિટી, એના માટે બેનિફિટ કરવું, ગેઇન કરવું, પ્રોડક્ટિવિટી વધારવી, ઇટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડિફિકલ્ટી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ આઈડિયાઝ, બરાબર, બીજાના આઈડિયાને એટલું એક્સેપ્ટ કરે નહીં. ફિલિંગ્સ એન્ડ બિહેવિયર્સ ઓફ અધર્સ. એંગેજ ઇન રિચ્યુઅલ્સ, સિસ્ટમ વાઇઝ બધું કરવા માટે એ એંગેજ હોય. Now, avoidant personality disorder is characterized by the social withdrawal, extreme sensitivity to potential rejection. બરાબર, એમને એવું છે કે કોઈ મને રિજેક્ટ કરી દેશે તો, કોઈ ધારો કે હું કશું શેર કરું નહીં, લાઈક નહીં આપે તો, બરાબર, તો પોટેન્શિયલ રિજેક્શન માટે સેન્સિટિવ છે અને સોશિયલ વિડ્રોવલ છે. સોસાયટીમાં એટલા એક્સપોઝ થાય નહીં, એટલા કમ્યુનિકેટ કરી શકે નહીં. ફિલિંગ્સ ઓફ ઇનએડેક્વસી, હું એની જોડે બોલું કે ના બોલું, એ મને રિસ્પોન્સ કરશે કે નહીં, ઇનએડેક્વેટ છું એવું લાગે એને. હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટુ, અમુક વર્ડ છે ને એકદમ ઇલાબોરેટ કરી શકાય એવા નહીં, પણ તમે આગળ પાછળનું જોશો ને તો આઈડિયા આવી જશે કે ફિલિંગ ઓફ ઇનએડેક્વસી શું કહેવા માંગે છે. હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટુ રિએક્શન ઓફ અધર્સ એન્ડ પુઅર રિએક્શન ટુ ધ ક્રિટિસિઝમ, બરાબર, કોઈ એને ક્રિટિસિઝમ કરે ને તો એને બહુ જ લાગી આવે. સોશિયલ આઇસોલેશન, લેક ઓફ સપોર્ટ સિસ્ટમ. લેક ઓફ સપોર્ટ સિસ્ટમ વિલ બી ટ્રિગરિંગ, બરાબર, એને સપોર્ટ સિસ્ટમ નથી, એના લીધે એની સેન્સિટિવિટી વધી જાય છે. બરાબર, નહીં તો આપણને એમ હોય કે ભાઈ મારે તો સરસ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, જેને જે કહેવું હોય કે, તો ના થાય. ઓકે, નાઉ ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ્ડ બાય એન ઇન્ટેન્સ લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, કોન્ફિડન્સ જ નથી, સેલ્ફ એસ્ટીમ લો, કશું કરી શકે એવું કોન્ફિડન્સ નહીં. ઇનએબિલિટી ટુ ફંક્શન ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી, such that the individual passively allows others to make a decision and assume responsibility for major areas in the person's life. The dependent client has a great difficulty making decisions. General interventions for a client with a personality disorder: maintain safety against the self-destructive behavior. Ensure healthcare team is consistent with the information and response to the client's acting out behaviors. Allow the client to make choices and be as independent as possible. બરાબર, જો પહેલામાં શું છે કે ભાઈ સેફટી, સેલ્ફ ડિસ્ટ્રક્ટિવ બિહેવિયરને અવોઇડ કરવાનું, એટલે તમારે શાર્પમાં બધું લઈ લો છો. Ensure the healthcare team is consistent with the information and response of the client's acting out behavior.
એવું કે છે કે તમારા ટીમ મેમ્બર્સ છે ને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે આ ક્લાયન્ટ રિસ્કી છે, સુસાઇડલ એટેમ્પ્ટ કરી શકે એવી છે. મેં સુસાઇડમાં તમને કહ્યું હતું કે સુસાઇડમાંથી રિકવર થવાનો ફેઝ હોય ને ત્યારે સુસાઇડ કરવાના વધારે ચાન્સીસ છે. ડિપ્રેશનમાંથી રિકવરી ફેઝ હોય ને ત્યારે. Encourage the client to discuss feeling rather than the act them out. બરાબર? ક્લાયન્ટને એમ કહેવાનું તું કશું કરીશ નહીં, અમને કે તું શું ફીલ કરે. ઓકે, એક્ટિંગ કરવા દેવાનું નહીં. ક્લાયન્ટ શું મેક અ ચોઇસીસ એઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બરાબર, ક્લાયન્ટને ચોઇસ કરવા દો. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ કીપ અ જર્નલ રેકોર્ડિંગ ડેઇલી ફીલિંગ. બરાબર, એમ કે છે ડાયરી જેવું મેન્ટેન કરો કે તમે ડેઇલી ફિલિંગ્સ અંદર લખી શકો. ડિસ્કસ ધ એક્સપેક્ટેશન્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી વિથ ધ ક્લાયન્ટ. બરાબર, ક્લાયન્ટ જેમ જેમ રિકવર થાય એમ તમે જો ડિસ્કસ કરો કે ભાઈ તમે શું એક્સપેક્ટ કરો છો, ક્લાયન્ટ જોડે કેવું બિહેવિયર એક્સપેક્ટ કરો છો, ક્લાયન્ટની શું રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ છે. ડિસ્કસ ધ કન્સિક્વન્સીસ ધેટ વિલ ફોલો સર્ટેન બિહેવિયર. ઇન્ફોર્મ ધ ક્લાયન્ટ ધેટ ધ harm to self, others and property is unacceptable. શું લખ્યું છે? ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું છે. બરાબર, એટલે જે સુસાઇડ કરવા વાળું છે, હોમિસાઇડ વાળું છે, બરાબર, તો એને એમને એમ છોડીને સસ્પેક્ટ કરીને છોડી નહીં દેવાનું કે એને ખરાબ લાગશે. એને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે આવું કરવું એ વસ્તુ અનએક્સેપ્ટેબલ છે. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ સપોર્ટ યુ. ડેવલપ અ રિટર્ન સેફટી ઓર બિહેવિયરલ કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધ ક્લાયન્ટ. જુઓ, એવું કે છે કે આપણે સાઇન લેવાની છે કે હું આવું નહીં કરું. બરાબર, રિટર્ન સેફટી એન્ડ બિહેવિયરલ કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધ ક્લાયન્ટ. ક્લિયર ને? આપણે એને સાઇન લેવાના તો એનાથી એને વધારે ક્લિયર થશે કે મેં તો સાઇન આપેલી છે, મારે તો આવું નથી કરવાનું. ઓકે, તો દે ફીલ લાઈક ધેટ. આઈડેન્ટિફાઈ ધ સ્પ્લિટિંગ બિહેવિયર. અંડરલાઈન કરી દો. હું તમને સમજાવી દઉં કેવું ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. લાઈક કોઈ એવો સિનારીઓ કરીને ક્લાયન્ટ એવું કે લાસ્ટ ટાઈમ મને પેલા નર્સે છે ને મને આ ટાઈમે બહાર જવા દીધું હતું, કે મને આવી વસ્તુ કરવા દીધું હતું. નહીં તો મને જવા દો કે કોઈની કેક કાપવાની છે, કે મારી ફ્રેન્ડ છે કે એનો બર્થડે છે, કે લાઈક એની વાઇઝ. બરાબર, તો વોટ દે આર ડુઈંગ ટુ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ મેનિપ્યુલેટ યુ. તો તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરી દેવાનું. અને બીજા નર્સને કશું બીજું કહેતું હોય, ધેટ ઓલ્સો યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ. ક્લિયર થયું ને? હું સમજાવું છું. સિનારીઓમાં એવી રીતના ગોળ ગોળ ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય અને એની અંદર તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. પણ ડોન્ટ ટ્રસ્ટ ધ ક્લાયન્ટ. મારા ઓપ્શનમાં એ આવતું હતું કે ટ્રસ્ટ નહીં કરવા વાળું સેન્ટેન્સ હોય ને એ મેં સિલેક્ટ કર્યું હતું. ક્લિયર ને? Assist the client to deal directly with the anger. Encourage the client to participate in a group activities. Praise the non-manipulative behavior. બરાબર, હવે આજે તમારા વખાણ નથી કરતા તો એને કહો કે હા સારું થયું. સમજ પડી ને? નહીં તો એ શું કરે, તમારું વખાણ કરીને એની ચોઈસની વસ્તુ તમારી જોડે કરાવે. સેટ એન્ડ મેન્ટેન અ લિમિટ્સ ટુ ડિક્રીઝ ધ મેનિપ્યુલેટ બિહેવિયર. Remove the client from a group situation in which attention seeking behavior occurs. બરાબર, નહીં તો શું કરવા લાગશે? વધારે અટેન્શન જોઈતું હશે, વધારે ગ્રેન્ડિયોસિટીમાં જવા લાગશે. બરાબર, હિસ્ટેરિયા થઈ જશે. એ બધા અટેન્શન જોઈતા હોય એટલા માટે. રિમૂવ ધ ક્લાયન્ટ ફ્રોમ ધ ગ્રુપ સિચ્યુએશન. પ્રોવાઇડ અ રિયલિસ્ટિક પ્રેઝ ફોર પોઝિટિવ બિહેવિયર ઇન અ સોશિયલ સિચ્યુએશન. Neurodevelopmental disorder in that the autism spectrum disorder and attention deficit hyperactive disorder. This both condition we have learned in a pediatrics. Now neurocognitive disorder in that the dementia and Alzheimer's disease. આના બહુ જ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. Forgetfulness. Dementia is a syndrome with a progressive deterioration in intellectual functioning secondary to structural and functional changes. બરાબર, એવું કે છે કે ડિમેન્શિયામાં શું થાય છે? સિન્ડ્રોમ છે. બરાબર, મલ્ટિપલ ઓર્ગન ગેટ અફેક્ટેડ. પણ એ શું કરે છે? ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટલે આપણું જે બ્રેઇન છે, વિચારવાનું થોટ પ્રોસેસ, એ બધું બ્લોક થાય છે, ડિટોરિએટ થાય છે. ક્લિયર? એના લીધે શું થાય છે?
જે સ્ટ્રક્ચરલ અને ફંક્શનલ ચેન્જીસ થશે. આપણે બરાબર ઇફેક્ટિવલી કામ કરી ના શકીએ, ખાઈ ના શકીએ, કઈ નહીં. લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ. બરાબર. ઘણા તમે ઓલ્ડ એજ જુઓ ને 80 વર્ષના 85 વર્ષમાં એમને શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસ થઈ ગયું હોય, કશું ખાધું શું છે કોણ છે, અને લોંગ ટર્મ જૂની જૂની બાળપણની વાતો પાછા એ લોકો યાદ કરીને કે. So that is the symptoms occur with the impairment in the judgment. બરાબર. Abstract thinking, abstract यानी कि vague, non-realistic thinking. બરાબર. બિલીફ ઉપર થિંકિંગ. કોન્ક્રીટ યાની કોઈ પણ વસ્તુ કોન્ક્રીટ કે એટલે મીન્સ 2 + 2 4 જ થાય છે, થવું જોઈએ, થઈ શકે છે, એવું કશું આવે જ નહીં એની અંદર. અને કોન્ક્રીટ કે એટલે બુક છે તો કોન્ક્રીટ વસ્તુ છે. ઓકે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ધેટ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ ટુ કોન્ક્રીટ. ઓકે. તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ થિંકિંગ, નોન રિયલિસ્ટિક. પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એબિલિટી એ એમની ઇન્ટરપ્ટ થઈ જાય. બિહેવિયર વિલ બી ઇન્ટરપ્ટ. ડિમેન્શિયા રિઝલ્ટ ઇન અ સેલ્ફ કેર ડેફિશિટ. Dementia, like a symptoms, can be a result of a physiological condition, and such condition must be ruled out initially. The most common type of dementia is the Alzheimer's disease. બરાબર ને? Old age disease છે Alzheimer's disease. Is an irreversible form of the senile dementia. Underline કર દેજો. Caused by the nerve cell deterioration. Individuals with the Alzheimer's disease experience cognitive deterioration and the progressive loss of ability to carry out the activities of daily activities એ વ્યવસ્થિત કરી શકતું નથી, કારણ કે એનું કોગ્નિટિવ ફંક્શન બરાબર રહ્યું નથી. The client experiences a steady decline in the physical mental functioning and usually requires long-term care in a specialized facility in a final stage of illness. Stages and major characteristics of Alzheimer's, that is a mild, moderate to severe, abundant dementia, late or end stage. Now interventions. અને interventions ખાસ યાદ રાખજો. Identify and reinforce retained skills. બરાબર. જે એની સ્કિલ છે એને એના વધારે આઈડેન્ટિફાઈ કરો અને એને રોજે રોજ પ્રેક્ટિસ કરાવો. લખવાનું છે કે કંઈ પણ. Provide a continuity of care. Orient the client to the environment. Furnish the environment with the familiar possession. બરાબર. જૂના એમના ડાઇનિંગ ટેબલ છે, કબાટ છે, જે જૂના ઘરમાં રહેતા હતા એ જ બધું અહીંયા આગળ સેટ કરો. Acknowledge the client feeling. બરાબર ને? ક્લાયન્ટ કે મારે ઓછું ખાવું છે, આ ડીશમાં ખાવું છે, ડીશ ફેંકી દે, બીજી ડીશ મંગાવે. Acknowledge all these things. Assist the client and family member to manage the memory deficit and behavioral changes. Encourage the family member to express the feelings about the caregiving. Provide a caregiving with the support and identify the resources and support group available. Monitor client activity, daily living. Remind the client how to perform self-care activity. Help the client maintain independence. Provide a client consistent routine. Provide a client with the exercise such as walking with an escort. એટલે જોડે રહીને વોક કરવા લઈ જવાના. ઓકે. ખોવાઈ ના જવા જોઈએ. Avoid activities that tax the memory. બરાબર. મેમરીની ઉપર જોર બહુ આવે એવું એક્ટિવિટી અવોઇડ કરો. Allow the client plenty of time to complete the task. બરાબર. ટાસ્ક આપો ને એને કમ્પ્લીટ કરવા માટે ટાઈમ આપો. યુઝ અ કોન્સ્ટન્ટ એન્કરેજમેન્ટ વિથ ધ ક્લાયન્ટ વિથ અ સિમ્પલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અપ્રોચ. Provide a client with the activities that distract and occupy time, such as listening to music, coloring, watching television. Provide a client with the mental stimulation with the simple games and activities. Wandering. Provide the client with the safe environment free of clutter. Underline કર દો. Free of clutter, hazardous item ના હોવી જોઈએ. આ wandering ની ઉપર જ most of question પૂછાઈ જાય છે. Provide the safe ambulation
including comfortably and well-fitting shoes and mobility aids. બરાબર, એટલે સ્ટીક આપો, કેન આપો, provide a close and frequent supervision. શું કહ્યું છે? ક્લોઝ એન્ડ ફ્રીક્વન્ટ સુપરવિઝન. નર્સિંગ સ્ટેશનથી નિયરર, બરાબર, એવું બધું લખેલું હોય તો નર્સિંગ સ્ટેશનથી નિયરર રાખવાનું છે. ક્લોઝ એન્ડ સિક્યોર ડોર્સ, બરાબર, ડોર ખોલીને ક્લાયન્ટ હેડવા લાગ્યું એવું થવું જોઈએ નહીં. યુઝ આઇડેન્ટિફિકેશન બ્રેસલેટ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ ડિવાઇસીસ. Encourage the rest period in the afternoon because wandering version at a night. Okay. Provide a regular supervised exercise or walking program. Sundowning syndrome. Sundowning is characterized by the pronounced increase in the symptoms and problem behavior in the evening. સાંજના ટાઈમે જ એ ભાગી જાય, સાંજના ટાઈમે જ ખોવાઈ જાય. બરાબર. હવે અમુક ક્વેશ્ચન્સ એવા બધા હશે કે ડોર નોબ છે કઈ જગ્યાએ હોવું જોઈએ, ઉપરની બાજુએ હોવું જોઈએ, ઇઝીલી રીચ હોવું જોઈએ, નીચેની બાજુએ હોવું જોઈએ તો ઇઝીલી રીચ ના હોવું જોઈએ, વચ્ચે ના હોવું જોઈએ, ઉપરનું જ ડોર નોબથી લોક કરવાનું. બરાબર, કે કોઈ એવી રીતે અંદર કશાક એ ટાઈપના ઓપ્શન હોય ને કે જ્યાંથી ક્લાયન્ટની સેફટી અને સિક્યોરિટી મેન્ટેન થતી હોય, ક્લાયન્ટને ઇઝીલી બહાર નીકળી જવાય એવું હશે તો બહાર નીકળી જશે. ઓકે, તો એવું ના. પ્રોવાઈડ અ સેફ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ અ પ્રાયોરિટી ઇન ધ કેર ઓફ ધ ક્લાયન્ટ વિથ ધ એલ્ઝાઇમર્સ ડિઝીઝ. હવે સેફ એન્વાયરમેન્ટમાં મલ્ટિપલ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય, બરાબર, તો યુ નીડ ટુ ટેક કેર. ઓકે, અહીંયાથી બાકી રાખીએ છીએ, બતાવી દેવું છે, હું બતાવી દેજો. કમ્યુનિકેશન ડિસઓર્ડર છે. ડિસઓર્ડર ઇન્ક્લુડ ધ લેંગ્વેજ ડિસઓર્ડર, expressive and receptive disorder, speech sound disorder, phonological disorder, childhood onset fluency disorder, that is the stuttering, cluttering disorders, and social communication disorder, impaired social communication. Okay, now adapt to communication level of the client. Pay attention on a non-verbal cues. Use a firm volume, low pitch voice to communicate. Underline કર દો, low pitched voice. બરાબર, જ્યારે ડેફ પેશન્ટ હોય કે કોઈ પણ હોય, લો પીચ્ડ વોઇસ ટુ કમ્યુનિકેટ. સ્ટેન્ડ ડાયરેક્ટલી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ, આ પણ અંડરલાઈન કરી દો. ક્વેશ્ચનમાં એવું પૂછે છે કે ડોર આગળથી બૂમ પાડશો ના. સ્ટેન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ધેન મેન્ટેન આઈ કોન્ટેક્ટ એન્ડ ધેન સ્પીક. ગીવ એમ્પલ ટાઈમ ફોર અ ક્લાયન્ટ ટુ રિસ્પોન્ડ. ઓકે, તરતના તરત રિસ્પોન્સ ના કરે, એકવાર કે બે વાર રિપીટ કરો, ટાઈમ આપો. યુઝ અ કામ એન્ડ રીઅશ્યોરિંગ વોઇસ. ચીસો પાડીને બોલવાનું નથી. Do not speak loudly unless the client is hearing impaired. Use a pantomime gesture if the client is unable to understand spoken word. બરાબર, થોડુંક આમ ક્લોઝ થઈને બોલતા હો, સામે બોલતા હો એવી રીતે. Speak slowly and clearly using a short words and simple sentences. બરાબર, simple sentences, one time at a one sentence only, ask only one question at a time and give one direction at a time. બરાબર, આ ખાઈ લો, દવા લઈ લો, ખાઈને દવા લઈ લો એવું નહીં. Repeat the question if necessary but do not rephrase. Okay, repeat જ કરો as it is, don't rephrase it. otherwise rephrase કરશો તો પાછું શું થઈ જશે, વર્ડ્સ અંદરના બદલાઈ ગયા હશે, તેને સાંભળવામાં પાછી તકલીફ થશે. એટલે જે વર્ડ બોલ્યા એને એ જ ફરી રિપીટ કરો. Provide alternative means of communication. Minimize the external noise and distractions when the communication. આટલેથી બાકી રાખ્યા છે. ઓકે, બાય. Thank you, ma'am.